our economy has suffered a lot during the lockdown. എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പെടുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ, പാൻഡമിക്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, വെയറിങ് മാസ്ക്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് something which was very new. And it was very difficult for us to cooperate with all these things. Initial stage-ൽ ഇതൊന്നുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിരുന്നു. And completely economy was slowed downing due to this particular pandemic. ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ എക്കോണമി തന്നെ it was completely affected. Now there are signs like we are just getting back on track, and which is a very good thing. So let me just show you a clip, a news clip, where the reader is saying that, okay, we are having a ray of hope, or we are getting back on track. And Asia's third largest economy, India, gears up for another budget in the next few days. India's path to economic recovery will be stronger than previously thought, as fiscal expansion and vaccine hopes they're helping country heal from COVID-19 crisis, a Reuters poll has showed. World's second most populous country and Asia's third largest economy has begun a huge vaccination drive, and a steep fall in new COVID-19 cases over past few months is supporting a recovery in Asia's third largest economy. The poll of over 50 economists showed that economy would grow 9.5% next fiscal, highest since polling began for a year in March 2020. This after contracting 8% in current financial year. It was also expected to grow 6% in fiscal year 2022-23, and the poll predicted economy would grow 21.1%, 9.1%, 5.5% in each quarter of 21-22 fiscal year. It was largely upgraded from a poll taken 2 months ago. So it is a positive sign. കോവിഡിന് നമുക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ നമ്മളുടെ എക്കോണമി is also getting improved. So it is a ray of hope. And when you're looking at all these terms, അല്ലെങ്കിൽ because of this lockdown we have no other work, അല്ലെങ്കിൽ we are stuck at home, ആ സമയത്തൊക്കെ when you're taking paper and when you're going through different terms, you'll be wondering like we have a lot of number of terms in relation to commerce. അപ്പോൾ അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്കുണ്ട്. So when you look in newspaper, you get to see a lot of things like that. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഒരു അവലോകനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ how is our economy right now, what are the things happening around us, how is our economy getting back on track, അല്ലെങ്കിൽ what about the national income, what about the GDP. So ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് you should start off with some terms. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് terms ആണ് like commerce, trade, business, industry. So once when you're clear with all these terms, you can get to the next level. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ന്യൂസിനെയും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It belongs to this, it belongs to that എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So in today's session, we'll be discussing about the industry, commerce, micro, small and medium enterprises. So when you talk about an industry, industry includes all those activities where you are engaged in extraction, production, processing, construction and fabrication of products. So ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും you can say that it belongs or it is included in an industry. So industry includes everything like extraction, production, construction, processing and fabrication of products. And farm industry is an example. Or an IT industry is another example. Mining industry, fertilizer industry. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് ഇൻഡസ്ട്രി. So when you're classifying industry, we can classify it as nature of activity, nature of goods produced, level of investment, level of activity, area of operation. So on basis of all these things, we can classify the industry. So on the basis of activity, industry namakku extractive, genetic, manufacturing, construction industries ennu classify cheyam. On the basis of kinds of goods, എന്ത് തരത്തിലുള്ള goods ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ consumer goods,
and producer goods. The amount of investment that you are making, heavy industries ആകാം അല്ലെങ്കിൽ light industries ആകാം. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആണോ അതോ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ? On the basis of area of operation, you can classify it as regional, national and multinational. It depends upon the location. എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ളത്? റീജിയണൽ ആയിട്ടാണോ അതോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ ലെവൽ? So classification of industry on the basis of nature of activity, basis of nature of goods produced, level of investment, level of activity and area of operation. And we will be concentrating on these 4. ഈ 4 എണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. റൈറ്റ്. So extractive industry. Activities engaged in discovery and extraction. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യം ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, മിനറൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഡിസ്കവറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ, ഓർ യു ആർ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് സംതിങ്. ഓൾ ദീസ് കംസ് അണ്ടർ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി നെയിം സേസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും പറയും. ബിക്കോസ് വെൻ യു ആർ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് സംതിങ്, അത് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് റിസോഴ്സ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിപ്ലീറ്റഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് വന്നത്, എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൈനിങ്, ഫാമിംഗ്, ഹണ്ടിങ്, ക്വാറിങ് എക്സെട്ര. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി. ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്കവറി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സംതിങ്. So extractive industry exploration agam, diamond mining, surface mining, gas extraction, oil platform, oil drilling, coal mines and dredging. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? All these activities can be included in extractive industry. Now, when you talk about the genetic industry, it includes activities concerned with reproducing അല്ലെങ്കിൽ multiplying plants and animals. Like when you have a nursery, plants എല്ലാം സെയിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നഴ്സറീസ് ഉണ്ടാവും. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോൾട്രി ഫാംസ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ആകാണ്. അവിടെയുള്ള പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു വി ഏൺ പ്രോഫിറ്റ്? ഇത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് യു ആർ ഏർണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാംസ് നടത്തുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആകാം, നഴ്സറീസ് ആകാം. സോ യു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് വെൻ ദീസ് തിങ്സ് ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് അവർ ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ then you sell it and you earn a profit out of it. That is about genetic industry. Right. So the difference is, ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഈ ഗുഡ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ വെൻ യു ആർ ഹാവിങ് എ പോൾട്രി ഫാം, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു ആർ ഹാവിങ് എ നഴ്സറി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ്, അത് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ്. ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വി ആർ നോട്ട് ആഡിങ് എനിത്തിങ് ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താണോ എടുക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നിന്ന്, എന്താണോ വാട്ട് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദ നേച്ചർ, യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എക്സോസ്റ്റഡ്. അത് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. And over there you are not adding anything to it. So whatever you are withdrawing from the earth, sea, air, it is getting extracted. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഞാനൊരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തത്, ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ഇറ്റ്. ഓവർ ഹിയർ ഇവിടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ആഡിങ് ടു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് ജനറ്റിക്കും എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് between genetic and extractive industry. Next is related to manufacturing industry. So over here we are converting, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ കൺവേർട്ടിങ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ടു ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഒന്നെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആകാം,
ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ്? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. റൈറ്റ്. വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫോം യൂട്ടിലിറ്റി. സോ whatever you are taking from the nature, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ whatever you are making, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നേച്ചറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മളൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോം, ഒരു ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ whatever you are extracting and whatever you are getting from the nature, you are processing it, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫോമിലാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് you are providing it as a finished good. That is happening in manufacturing industry. Right. So activities concerned with conversion or transformation of raw materials, semi-finished products into finished products. ചിലപ്പോൾ sugar industry, cement industry, textile industry, etc. ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്? മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. സോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് കൺവേർഷൻ. അത് കംപ്ലീറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത്. സോ ഓവർ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദ വൂൾ. ആ വൂളിനെ നമ്മളൊരു ക്ലോത്താക്കി മാറ്റുകയാണ്. റൈറ്റ്. സോ that is manufacturing industry. അതിനൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. You are creating a form utility for it. Next is about the construction industry. So in construction industry, it is related with activities in construction. Construction activities relate ചെയ്യുന്നതാണ് construction industry. And over here, we are consuming the products of manufacturing industry. സോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് യു ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ഡാം, യു ആർ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്സ് ഓർ റോഡ്സ് എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എക്സാമ്പിൾ. സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് where you are using the products of manufacturing industries like wool, iron, steel, etc. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു ഡാം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ബിൽഡിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വി യൂസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി. So, from what we discussed right now, we can say that industries can be classified into extractive, genetic, manufacturing and construction industries. Extractive mining, farming, fishing, genetic nurseries and poultry, manufacturing iron, electronics, vanaspati, construction, dam, road, etc. ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. This is about the classification of industries that we have for our session. So industry is divided into extractive, genetic, manufacturing, construction industries, and we have a difference related to extractive and genetic industry. Right. Next is another term called commerce. So commerce എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's all those activities which establish a link between producer and consumer. പ്രൊഡ്യൂസറും കൺസ്യൂമറും തമ്മിൽ ലിങ്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കോമേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്തും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഈ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർക്കിടയിൽ ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കോമേഴ്സ്. It establishes a link between the producer of goods and the consumer of goods, and also it maintains a smooth and uninterrupted flow of goods between them. Next is about the hindrances in commerce. So, എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം? So, one can be the hindrance of person. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറും കൺസ്യൂമറും അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
So once if you can't find a producer, or once if you can't find a manufacturer, or if you can't find a consumer for a product, ഇത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹിൻഡ്രൻസ് ഫോർ our business or for our commerce. So whatever activity you are involved in, if you can't find that required person, അത് കൺസ്യൂമർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിക്കോട്ടെ, if you can't find that person, അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് നോളജ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. Then only I'll be having that urge for buying that product, അല്ലെങ്കിൽ why is that product required for me, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. So once if I don't know anything about that product, I will not even think about buying that particular thing. So നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. So if you don't have that, again that is a problem. Next is about the hindrance of time. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. Sometimes the producer is taking long time for producing, പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. Then there is no purpose. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് പിന്നെ പേർപ്പസ് ഇല്ല. സോ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആൾക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം. സോ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ടൈം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി സപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ, ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പല സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എത്തിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, അഗൈൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ബിസിനസ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ്. സോ ദെൻ ദർ ഇസ് ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമൺലി കൊമേഴ്സിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻഡ്രൻസസ് ഇതൊക്കെയാണ്. One is regarding person, the next is knowledge, then the time and the place. Commerce നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, trade and aids to trade, which means commerce can be divided into true and aid and trade and aids to trade. അപ്പോൾ aids to trade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The auxiliaries, അല്ലെങ്കിൽ which helps the smooth functioning അല്ലെങ്കിൽ uninterrupted flow of goods. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഗുഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിനാണ് എയ്ഡ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ട്രേഡ് ഇസ് സിംപ്ലി എനി ആക്ടിവിറ്റി വെ യു പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെൽ. പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, സെയിൽ ചെയ്യുക, ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ആ വെരി കോമൺ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുക. സോ ട്രേഡ് ഈസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി വെ യു പർച്ചേസ് സംതിങ് ആൻഡ് യു സെൽ ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ട്രേഡ്. ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഗുഡ്സ് അറ്റ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഗുഡ്സ് അറ്റ് റൈറ്റ് പ്ലേസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഹിൻഡ്രൻസസ് ഇല്ലാതെ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലോന് സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കൊമേഴ്സ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു, ട്രേഡ് ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്. ട്രേഡ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ്. അതായത് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുക. ആ ഒരു ട്രേഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്, ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. നല്ല രീതിയിൽ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ആ ഫ്ലോയെ സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്, വിച്ച് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So that is about commerce divided into two, trade and auxiliaries to trade. Trade is activity of purchase and sale, and auxiliaries to trade is facilitates the smooth, uninterrupted flow of goods. In earlier times, people used to exchange things which they are in need of. Like for some goods, they might exchange something else. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. Or sometimes for animal fur, let's take an instance or example, like I have animal fur with me. എനിക്ക് in return food വേണം. So I'll find someone who can provide me food. And that person should be in need of animal fur. So that was how things happened way back then.
സോ ഐ നീഡ് സംതിങ്, ഐ ഹാവ് സംതിങ് വിത്ത് മീ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വേണ്ട ആരൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളത് അവരെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് അവർക്കിത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് അവരെ കയ്യിൽ തരാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ബിക്കോസ് എനിക്കൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റേ ആൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുഡ് വേണം, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആനിമൽ ഫർ ആണുള്ളത്. അത് മറ്റേ ആൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഫുഡ് എനിക്ക് തരില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ഐ കൻ നോട്ട് ഗെറ്റ് മൈ തിങ്സ്, റിക്വയർഡ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായൊരു പ്രശ്നമായി വന്നപ്പോഴാണ് പീപ്പിൾ ഡിസൈഡഡ് ഫോർ ഹാവിങ് എ കോമൺ മീഡിയം ഫോർ ട്രാൻസാക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് വി ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഫോം മണി. So which was widely accepted. So like I don't have to give animal for getting food. Instead എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് പകരം പൈസ കൊടുക്കാം. So that was widely accepted. And it was not that just people were trading or people were exchanging things only for money, but they also started exchanging technologies. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള ഗുഡ്സ് മാത്രമായിരുന്നില്ല. Even services were exchanged, including new technologies. ഇതുകൊണ്ടും നിന്നില്ല. We didn't stop with having that common transaction medium and thing. അവിടെ നിന്ന് things got complicated. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. Like trading in a stock exchange, where you buy and sell securities, which became more complicated. Like we have different stock exchanges, national stock exchanges, Bombay stock exchanges, where you can buy and sell securities. And these securities, they didn't have a physical form. അല്ലെങ്കിൽ they didn't have that tangible form just like fruits or dresses or anything like that. പക്ഷേ they had value. നമ്മളിങ്ങനെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിന് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. So all these things now can be categorized as a trade. Like you are purchasing or selling something. So any activity related to purchase and sale is called a trade. So trade is sale, transfer or exchange of goods and services with a profit motive. So gradually ഈ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആനിമൽ ഫർ ഫോർ ഫുഡ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി ആനിമൽ ഫർ യു ഗെറ്റ് മണി ഇൻ റിട്ടേൺ, ഫുഡ് യു ഗെറ്റ് മണി ഇൻ റിട്ടേൺ, ആ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിൽ, ട്രാൻസ്ഫർ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ട്രേഡിലേക്ക് എന്തും കൂടി ഇൻക്ലൂഡായി ആൻഡ് സർവീസസ്. സോ സെയിൽ, ട്രാൻസ്ഫർ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് എ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ്? വിത്ത് എ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് യു കോൾ ദാറ്റ് എ ട്രേഡ്. സോ ട്രേഡ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡും എക്സ്റ്റേർണൽ ട്രേഡും. സോ ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, വിത്തിൻ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഇൻറ്റേർണൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ്. ആ ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡും റീറ്റെയിൽ ട്രേഡും. നമ്മളൊരു ലാർജ് ബൾക്കായിട്ട് ഗുഡ്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മളെ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചെറിയ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സിലാണ് നമ്മളവിടെ ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്. സോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ട്രേഡർ എന്ന് പറയും. ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽമെൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ വിത്തിൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ്. ഓക്കെ. അതെനിക്ക് എങ്ങനെയാകാം? ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ഗുഡ്സ് വാങ്ങാം, ബൾക്കായിട്ട് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് വെയർ ഐ ആം എൻ ഹോൾസെയിലർ. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങുന്നു, കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽക്കുന്നു, ദെൻ ഐ ആം എ റീറ്റെയിലർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് എക്സ്റ്റേർണൽ ട്രേഡ്. അക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എ കൺട്രി, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേർണൽ ട്രേഡ്. സോ എക്സ്റ്റേർണൽ ട്രേഡിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, ഫോറിൻ ട്രേഡ്, which is very clearly understood. External trade ആണ് foreign trade or international trade.
Now, internal ട്രേഡിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, ഹോം ട്രേഡ്. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇൻലാൻഡ് ട്രേഡ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ്. സോ ഇത്രയും പേര് നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡിന് കൊടുക്കാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ. ഇൻറ്റേർണലിന് കുറച്ച് പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻലാൻഡ്, ഹോം ട്രേഡ്, ഡൊമസ്റ്റിക്, നാഷണൽ ട്രേഡ്, എക്സെട്ര. എക്സ്റ്റേർണൽ ട്രേഡിന് ഫോറിൻ ട്രേഡ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ ട്രേഡ് എന്താണ്? ഐ എം ട്രേഡിങ് വിത്ത് അനദർ കൺട്രി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കടന്ന് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേർണൽ. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം ട്രേഡിങ് വിത്തിൻ മൈ കൺട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ. ഇനി ഇൻറ്റേർണലിൽ ഹോൾസെയിലും റീറ്റെയിലും, എക്സ്റ്റേർണലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഐ എം പർച്ചേസിങ് എ മെഷീൻ ഫ്രം USA. അപ്പം ഞാൻ US നിന്ന് ഒരു മെഷീൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്, അതിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ടീ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുകയാണ്, US ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടും, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ടും. ഇനി റീ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞാൻ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് ചിലപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാതെ ഞാനിപ്പോൾ ജപ്പാനിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ കയറ്റി അയച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് റീ എക്സ്പോർട്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ വീണ്ടും അയക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റീ എക്സ്പോർട്ട്. ഓക്കെ. അതായത് USA നിന്ന് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും അതിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുത്തു, റീ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എൻട്രി പോർട്ട്. റീ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എൻട്രി പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ട്രേഡ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റേർണൽ, എക്സ്റ്റേർണൽ. ഇൻറ്റേർണലിൽ ഹോൾസെയിലും റീറ്റെയിലും, എക്സ്റ്റേർണലിൽ ഇമ്പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്, റീ എക്സ്പോർട്ട്, ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എൻട്രി പോർട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ട്രേഡ്. എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്. എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ട്രേഡ്. ട്രേഡിനെ സഹായിക്കുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, ഐ ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ്, ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ്, ഹെൽപ്പിംഗ് ട്രേഡ്, ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ്. എയ്ഡ് ടു ട്രേഡിനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം: ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, വെയർഹൗസ്, അഡ്വർടൈസിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ്. സോ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആകാം, വെയർഹൗസ് ആകാം, അഡ്വർടൈസിംഗ് ആകാം, ഇൻഷുറൻസ് ഓർ ബാങ്കിങ്. Now let's see each of them. So first is regarding transportation. So transportation നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ ഗുഡ്സിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാകാം? ഒന്നെങ്കിൽ ലാൻഡ് വഴിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എയർ വഴിയാകാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വഴിയാകാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. ഇപ്പം ലാൻഡ് വഴിയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാകാം? റോഡ് മുഖാന്തരമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ മുഖാന്തരമാകാം. എയർ ആണെങ്കിൽ വി നോ എയ്റോപ്ലെയിൻസ്, ആൻഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോട്ട് ആൻഡ് ഷിപ്പ്. So this is about transportation. And transportation ഏത് ഹിൻഡ്രൻസിനെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്? It reduces the hindrance of place. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉപകാരം? മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ആ ഗുഡ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഹിൻഡ്രൻസിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് വെയർഹൗസിങ്. വെയർഹൗസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചില ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ പെരിഷബിൾ നേച്ചറുള്ള ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവും. സോ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് കെയർഫുള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വെയർഹൗസിങ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ നീഡ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ്. യു ആർ സ്റ്റോറിങ് ഇറ്റ് സംവെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വെയർഹൗസിങ്.
അപ്പോൾ വെയർ ഹൗസിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ഹിൻഡ്രൻസിനെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്? ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ടൈം. അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എനിക്ക് എൻ്റെ ആ സ്റ്റോർ റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസിൽ അവിടെ വെയർ ഹൗസിൽ കൊണ്ട് വെക്കാം. ആൻഡ് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. സോ ആ ഒരു പ്രശ്നം, സമയം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വെയർ ഹൗസിംഗ് സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇൻഷുറൻസ്. ഇതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? ദീസ് ആർ ഓൾ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക? സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടം വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംബഡി സ്റ്റോൾ മൈ ഗുഡ്സ്, അപ്പോൾ അതും അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ സീ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സ്പില്ലേജ് ഒക്കെ വരാം, ആ ഗുഡ്സ് നശിച്ചു പോകാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് എ ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വിൽ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഫോർ മീ, റൈറ്റ്? സോ ആ കേസിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഹിൻഡ്രൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നത്? ഐ എം അവോയ്ഡിങ് ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് റിസ്ക്. റിസ്ക് എന്ന എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ അവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് by getting it insured with an insurance company. അപ്പോൾ that is also an aid to trade. Next is advertising. So advertising ചെയ്യുമ്പോൾ you can inform that to people. പല ആളുകൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും, ലൈക്ക് what are the things that you are going to sell. അപ്പോൾ ഒരു നോളേജ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അഡ്വർടൈസിങ് എങ്ങനെയാകാം? ടി വിയിൽ കൂടിയാകാം, ന്യൂസ് പേപ്പർ, റേഡിയോ, സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോ യു ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയം ടു ബ്രിങ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പബ്ലിക്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒഴിവാകുന്നത്? ആ ഒരു നോളേജ് ഇല്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നം അവിടെ ഒഴിവാകുകയാണ്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് യുവർ പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് നോളേജ് അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബാങ്കിങ്. Another aid to trade is banking. Banking നമുക്കറിയാം, for depositing your money and taking loan avail ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഇല്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്, നമുക്ക് അറിയാം ഫിനാൻസ് ഇസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ യു ഗോ ടു എ ബാങ്ക്. സോ ഓവർ ദെയർ ആ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി തരാൻ ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖല സഹായിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് us to avoid that situation where you don't have money. So that is also a aid to trade. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് we are having different aids to trade, which means they help trade. ട്രേഡിനെ സഹായിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ: transportation, warehouse, insurance, advertising, banking. And once when you're going through all these things, just relate it with what kind of hindrance it is avoiding. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എയ്ഡ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിലറി കാരണം ഏതൊരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആണ് ഒഴിവാവുന്നതെന്നും കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം നോക്കുക. And next is a very important topic, that is MSME. MSME stands for Micro, Small and Medium Enterprises. So MSME Act പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ MSMED Act പ്രകാരം MSMEയെ നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. It is important to learn about the definition of MSME, which means MSMEയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് you can expect questions. So Micro, Small, Medium Enterprise Development Act 2006 describes അല്ലെങ്കിൽ defines micro, small and medium enterprises based on their investment. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി for those engaged in manufacturing or production or processing or preservation of goods. Investment in equipment for enterprises engaged in providing or rendering services. So ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സർവീസ് ആകാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ദ ക്യാച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ദി amount of investment that they are making. എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അവരെ മൈക്രോ ആണോ സ്മോൾ ആണോ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ആണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. Now, this is also important. Classification based on their investment.
സോ നേച്ചർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, മൈക്രോ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ, സ്മോൾ ആണോ, മീഡിയം ആണോ, അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ. ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സർവീസ് സെക്ടർ. അപ്പോൾ 2 സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഈ MSMEയുടെ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ 2 സെക്ടറിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, മാനുഫാക്ചറിങ്ങും സർവീസ് സെക്ടറും. ഇനി മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ 25 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി. മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിലെ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 25 ലക്ഷത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25 ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 5 crore. 25 ലക്ഷത്തിൽ കൂടാം, പക്ഷേ 5 കോടിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ 5 കോടിയിൽ കൂടാം, 10 കോടിയിൽ കുറവായിരിക്കണം their investment in plant and machinery excluding land and building. ആൻഡ് ഈ കേസസ് ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ടു ഏതാണ്? മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ആണെങ്കിലാണ്. ഇനി സെയിം കേസ് സർവീസ് സെക്ടറിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം കൂടാൻ പാടില്ല. മൈക്രോ ആണെങ്കിൽ, മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം 10 ലക്ഷമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടാം, പക്ഷേ 2 കോടിയിൽ കുറവായിരിക്കണം. മീഡിയം ആണെങ്കിൽ 2 കോടിയിൽ കൂടാം, പക്ഷേ 5 കോടിയിൽ കുറവായിരിക്കണം. So this is the categorization, like this is how they categorize whether an industry is in micro, small, medium. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു നേച്ചറിലാണ് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. And this is another important thing, ഉദ്യോഗ് ആധാർ for MSME. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു MSME രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ പ്രൊക്യൂറിങ് എൻ ഉദ്യോഗ് ആധാർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ലോൺ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും, ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാകും, ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, കൺസെഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, റിബേറ്റ് ഇൻ ടാക്സ്, 50% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ, MSME consultation centers. So once you get yourself registered, your company registered as an MSME, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഉദ്യോഗ ആധാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. യു ക്യാൻ ഓൾസോ അവെയിൽ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ടാക്സ് എക്സംഷൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഉദ്യോഗ ആധാർ എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾ ദാറ്റ് തിങ് വാട്ട് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പേർപ്പസ് ആണ്. ഓക്കെ, യു ബിലോങ് ടു ദറ്റ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസ്. സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ഹാവിങ് എൻ ഉദ്യോഗ ആധാർ, സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, യു ക്യാൻ അവെയിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. Another thing you might have heard about, Samadhan. Samadhan, or it's like you can provide an online application, like in case നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിലേഡ്, ആ കേസിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ സമാധാൻ ത്രൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി MSME. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ഇറ്റ്, ലൈക്ക് യു ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് യുവർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ യുവർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഡിലേഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ പേയ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സമാധാൻ വിച്ച് ഇസ് ദെയർ ഇൻ MSME പോർട്ടൽ. സോ MSME അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗ് ആധാർ നിങ്ങൾ അവെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ്. പലതരത്തിലുള്ള കൺസെഷൻസ് കിട്ടാം, അതുപോലെ ലോൺ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും, because they know that you are in that micro, small or medium sector, because you are just developing. നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ obviously the government will help you to develop. So it is always better if you're working under any of these sector, or if you want to take a card like that as stating that we are from a micro, small and medium enterprise, that is better, so that you can avail all those benefits. So throughout the session, we discussed basically about the industry, commerce, micro, small and medium enterprises. And the key elements that we discussed is like advertising,
we know that advertising is like making the public know a particular product exists. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് അഡ്വർടൈസിങ്. എയ്ഡ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ അതിന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ട്രേഡ് പർപ്പസ്, അതാണ് എയ്ഡ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബാങ്കിങ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെയർഹൗസ്, or it can be insurance, etc. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് എയ്ഡ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് ഇസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഏർണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. And commerce is about all the activities where you provide a link or where you establish a link between the producer and the consumer. Consumers and producers തമ്മിൽ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക so that we can have a smooth and uninterrupted flow of goods between them. അതാണ് commerce എന്ന് പറയുന്നത്. And industry, it includes all the activities of human beings engaged in extraction, production, processing, construction and fabrication. And finally, trade is the activity concerned with buying and selling of goods. And we also discussed about MSME and the Act 2006 and the definition as well. So once when you're done with this session, do check out the IGNOU's self-learning material at Hikewise Learning, and also check out the value-added notes, attempt the objective test and Exampedia. So we will see in the next session. Thank you.